Hello everyone. In the today's lecture, we will see the properties of the DTFT. So what is the DTFT? What is the DFT? What is the inverse DTFT? That definitions we have studied in the last lectures. Okay, now we are going to study in detail the properties of the DTFT. Okay, now these properties are similar to, you can say, a little bit similar to Z transform. Okay, so see here, same properties are there, that is linearity, time shifting property, time scaling property, convolution property. Okay, okay, we will start with the first linearity. So here, okay, here linearity. Here, suppose you have x of n. We know the x of n having the DTFT is in the form of x of e raised to j omega, okay? And I have the second discrete time signal, that is y of n, which is DTFT is y of e raised to j omega. Okay, now in the linearity property, I have to prove that, suppose I have this one constant which is multiply to x of n and y of n, okay, then its DTFT is similar to previous DTFT, just multiply by that constant. Okay, म्हणजे आता हा जो एक्स ऑफ एन आहे, ओके, ह्याला जर एखाद्या कॉन्स्टंटने मल्टिप्लाय केलं आपण, सपोज एने इथे केलेलं आहे आपण, ए इंटू एक्स ऑफ एन, ओके, आणि वाय ऑफ एनला सपोज बीटाने दुसऱ्या कॉन्स्टंटने मल्टिप्लाय केलं, ओके, तर ह्यांचं जे DTFT आहे त्याच्यामध्ये काही चेंज नाही होणार. जसं एक्स ऑफ एनची DTFT काय आहे, एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा, इट विल रिमेन सेम, एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा, जस्ट इट इज मल्टिप्लाइड बाय that factor, okay, plus b into y of e raised to j omega. Okay, so now we have to prove that. So here z, suppose this signal a x of n plus b y of n, its DTFT is what, a x of e raised to j omega plus b y of e raised to j omega. Okay, so suppose this signal I have given the name x of n, then I have to find out the DTFT of x of n means what, z of n means what, z of e raised to j omega. Okay, so see here, z of e raised to j omega is equals to summation of n is equals to minus infinity to infinity z of n e raised to minus j omega n. What is this? Okay, now first listen that I have taken here omega as this. Okay, you can take this sign as similar to our ohms. Okay, in some books there are the sign is used, some books they are using this sign. Also there is a difference between these two signs are also is that in CTFT, means continuous discrete time Fourier transform, they are using this omega, okay, and for DTFT they are using this omega. Okay, so you can, instead of using this omega sign, you can use this ohm sign. Okay, now here, now z of e raised to j omega is equals to summation of n is equals to minus infinity to plus infinity z of n e raised to minus j omega n. Okay, this is what, this is the general formula of j omega n. Now summation of n is equals to minus infinity to plus infinity. What is my z of n? Z of n is what, a x of n plus b y of n. Just substitute here, instead of z of n, a x of n plus b y of n. Okay, into e raised to minus j omega n. Now is equals to summation of n is equals to minus infinity to plus infinity. I have just taking two terms here. Okay, just separating these two terms means I am going to multiply e raised to j omega n to a into x of n. Okay, so summation of n is equals to minus infinity to plus infinity a into x of n into e raised to j omega n minus j omega n, plus this sign plus is plus here, this sign is plus, so plus is here, and again summation of n is equals to minus infinity to plus infinity b into y of n e raised to minus j omega n. Now you can see here, this n doesn't matter to this a, right, म्हणजे ह्या a ने ह्या n चा ह्या a वरती काय परिणाम होत नाही का, because it is a just a constant. So we are taking this term outside. So here a summation of
n is equals to minus infinity to infinity x of n e raised to minus j omega n plus beta summation of n is equals to minus infinity to plus infinity y of n e raised to minus j omega n. Okay, now what is this summation of n is equals to minus infinity to plus infinity x of n e raised to minus j omega n? This is what? This is nothing but the formula of x of n, DTFT. DTFTचा जो फॉर्म्युला आपल्याकडे x of n चा तो आहे म्हणजेच x of e raised to j omega n. So here it is x of e raised to j omega n plus y of e raised to j omega. ओके, हे काय आहे? हा काय आहे? जनरल फॉर्म्युला आहे. ओके, जर x ऑफ n असेल तर आपल्याला काय मिळणार? x ऑफ e raised to j omega n. y ऑफ n असेल तर y ऑफ e raised to j omega n. ओके, आणि these are two constants. Hence what? We have proved this property here. Okay, by substitute, by taking the DTFT of this signal, we are getting this signal. Okay, now next property is the time shifting property. Okay, now here x of n, we are having the x of n to DTFT what? X of e raised to j omega. Then suppose I have the time shifting by n0. Okay, n0 here, n minus n0, it gives what? N sample is shifted by n0. N sample is shifted by n0. Okay, so here x of n minus n0 DTFT x of j omega n0 x of e raised to minus j omega. Okay, now we have to prove this. So we have taken this as a z of n. So we have to find out the DTFT of this signal x of n minus n0. Okay, so x of z of e raised to j omega is equals to summation of n is equals to minus infinity to plus infinity z of n e raised to minus j omega n. Okay, now listen that this z of n is म्हणजे ह्याला काय असं पर्टिक्युलरली काही नाही आहे. आपल्याला काय करायचं की ह्या सिग्नलला एक कुठलं तरी सिग्नलचं नाव द्यायचं. सो आपण काय घेतलेलं आहे? झेड ऑफ एन घेतलेलं आहे इथे. ओके, सो हा झेड ऑफ एन इंटू ई रेज टू जे ओमेगा एन. Now summation of n is equals to minus infinity to plus infinity. What is z of n? Our z of n is x of n minus n0. Okay, x of n minus n0 into e raised to minus j omega n. Now I am taking n minus n0 is equals to m. I am substituting n minus n0 as a m. So when n is equals to minus infinity. Okay, now I am substituting here what? M. ओके, एम. सो आता इथे जर एम आलं, नीट लक्ष द्या, इथे एन मायनस एन झिरो इज इक्वल्स टू एम घेतलं म्हणजे इथे काय येणार आहे? एम घेणार आहे. एम आला तर हा इन्फिनिटी कशाला सबस्टिट्यूट होणार? फक्त इथे सबस्टिट्यूट होणार. ह्या फंक्शन सोबत त्याचं काही राहणार नाही. सो फर्स्ट सपोज एन मायनस एन झिरो आहे, ते इथली व्हॅल्यू काय असणार आपण चेक करूया. एन मायनस एन झिरो इज इक्वल्स टू एम, राईट. सपोज एन ची व्हॅल्यू हे काय आहे? मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, राईट. Suppose n is equals to minus infinity. I am substituting here n is equals to minus infinity. So इथे काय येणार आहे? मायनस इन्फिनिटी मायनस n0 इज इक्वल्स टू वॉट? इज इक्वल्स टू वॉट? m हिअर. आता मायनस इन्फिनिटी मधून n0 मायनस केला. आता टाइम शिफ्टिंग आहे ते खूप स्मॉलर क्वांटिटी असणार. मीन्स -1 -2 -3. ओके, सो इट इज निग्लिजिबल. जेव्हा तुम्ही खूप जास्त इन्फिनिटी मीन्स सो खूप जास्त, राईट. मग त्याच्यातून जेव्हा तुम्ही थोडंसं काढून घेता तर ते निग्लिजिबल पकडलं जातं, राईट. मग इथे मायनस इन्फिनिटी मायनस n0 काय येणार आहे? परत अगेन मायनस इन्फिनिटी. ओके, सो हिअर m इज इक्वल्स टू मायनस इन्फिनिटी. बाय m इज इक्वल्स टू मायनस इन्फिनिटी, n मायनस n0 इज m. सो n मायनस इन्फिनिटी मायनस n0 इज इक्वल्स टू मायनस इन्फिनिटी. सो m इज इक्वल्स टू मायनस इन्फिनिटी. ओके, नेक्स्ट n इज इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी. सिमिलरली इथे जर प्लस इन्फिनिटी घेतलं मायनस n0 इज इक्वल्स टू वॉट? आता n0 मध्ये n0 मधून परत सिमिलरली हिअर प्लस इन्फिनिटी आणि त्याच्यातून काढलं तर इथे काय येणार आहे? जस्ट इन्फिनिटी. सो हिअर m इज इक्वल्स टू वॉट? इन्फिनिटी. हिअर m इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. ओके, सो हिअर इन समेशन m इज इक्वल्स टू मायनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x of m e raised to minus j omega. Now see here minus j omega as it is. What is n here? I have to find out this n. Okay, so from this equation we can find out n. N is equals to, from this equation, n is equals to m plus n0, right. From this equation n is equals to m plus n0. So here I am substituting here in bracket m plus
n0. Okay, instead of this n, I am substitute here m plus n0. Now, summation of m is equals to minus infinity to plus infinity x of m into e raised to minus j omega into m into e raised to minus j omega n0. ओके, आता ह्याच्यामध्ये आपण समेशन कुठून करणार आहे, मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू व्हॉट एम. एमच्या व्हॅल्यूमध्ये आपण मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी घालणार, राईट. सो इथे एक्स ऑफ एमला आपण घालू शकतो, इथे इन्फिनिटी आपण इथे व्हॅल्यू मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी व्हॅरी करू शकतो, इथे व्हॅरी करू शकतो. इथे एम हा टर्मच नाही आहे, राईट. सो हे टर्म काय झालं, कॉन्स्टंट झालं. ह्याला आउटसाईड घेऊन या. हे एक्सपोनेन्शियल टर्म काय झाली, कॉन्स्टंट झाली. वाय, बिकॉज इथे मध्ये आपण मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी व्हॅल्यूजने अरेंज करू शकत. सो टेक इट ॲज आउटसाइड. सो हियर इज ई मायनस जे ओमेगा एन झिरो समेशन ऑफ एक्स ऑफ एम e raised to minus j omega n. What this is remaining term? I have just taken this term outside of this summation. Okay. Now what is this? हे काय आहे, x of हा जो फॉर्म आहे हा काय आहे, x of m चा आपण असं म्हणू शकतो x of m चं काय आहे, DTFT आहे, राईट. सो हियर अल्फा e raised to x of e raised to j omega is equals to e raised to minus j omega n0 into x of e raised to j omega. ओके, सिमिलरली हियर म्हणजे ही प्रॉपर्टी काय सांगते की जर एखाद्या सिक्वेन्समध्ये जो सिक्वेन्स आहे, आता यू ऑफ एन आहे, डेल्टा ऑफ एन आहे, ओके, हे जे डिफाईन सिग्नल्स आहेत त्याच्यामध्ये जर काहीतरी टाइम शिफ्ट दिलं असेल तर वी हॅव टू टेक जस्ट एक्सपोनेन्शियल टर्म ऑफ दॅट डिले इनटू DTFT ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल. ओके, आता ते एक्सपोनेन्शियल टर्म ऑफ काय आहे इथे, n0 म्हणजे डिलेड. ओके, इनटू व्हॉट, आता हा n0 नसेल तर काय आहे इथे x ऑफ n. मग x ऑफ nचं जे DTFT येणार आहे ती घ्यायची फक्त इथे, जस्ट मल्टिप्लाय विथ दॅट टर्म. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हॉट, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. नाउ वी हॅव नेक्स्ट प्रॉपर्टी दॅट इज फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट प्रॉपर्टी. ओके, आता टाइम शिफ्टमध्ये हे होतं, आता कशामध्ये, फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट म्हणजे कशामध्ये असणार, ओमेगामध्ये. ओमेगामध्ये शिफ्टिंग इज नाईस. ओके, नाउ सी हियर, सपोज एक्स ऑफ एन हॅव्हिंग द DTFT एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा. सो सपोज ई रेस टू मायनस जे ओमेगा झिरो एक्स इंटू एक्स ऑफ एन. ओके, इथे काय आहे, ई रेस टू जे ओमेगा झिरो आहे. ह्याने काय केलं, एक्स ऑफ एनला मल्टिप्लाय केलं तर ह्याचं DTFT काय येणार, एक्स ऑफ ई रेस टू जे इन ब्रॅकेट ओमेगा मायनस ओमेगा झिरो. ओके, हे इथे उलटं लिहिले जरा. एक्स ऑफ ई रेस टू जर ह्याच्यामध्ये शिफ्टिंग असेल, ई रेस टू मायनस जे ओमेगा मायनस ओमेगा झिरो असेल, इथे काय आहे ओमेगा मायनस ओमेगा झिरो असेल तर ह्याचे DTFT काय येणार आहे, तर हा एक्सपोनेन्शियल टर्म ह्याची एक्स ऑफ जे ओमेगा झिरो इंटू एक्स ऑफ एन येणार आहे, राईट. नाव फक्त ह्याच्यामध्ये काय असतं, उलटं असतं. आता उलटं कसं आहे ते बघा. आता सपोज ह्या टर्मला आपण काय घेतलं, झेड ऑफ एन घेतलं. ह्या टर्मला काय घेतलं, झेड ऑफ एन घेतलं. तर काय येणार, झेड ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन ई रेस टू मायनस जे ओमेगा एन. ओके, व्हॉट, दिस इज जनरल फॉर्म्युला. नाउ व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एक्स ऑफ एन, और यू कॅन से झेड ऑफ एन. हियर इट इज ई रेस टू जे ओमेगा झिरो एक्स ऑफ एन. Just substitute e raised to minus j omega 0 n into x of n into e raised to minus j omega n. Okay. Now z e raised to j omega is equals to summation of n is equals to minus infinity to plus infinity. What is this? x of n common घेतलं. ओके, आणि आता ह्याच्यात काय आहे, e raised to minus j ओमेगा and ओमेगा. सो ओमेगा मायनस ओमेगा 0 इन ब्रॅकेट, हे मायनस साईन एक बाहेर ठेवलं. ओके, मायनस जे, हे मायनस साईन बाहेर घेतलं. ओमेगा मायनस ओमेगा झिरो इन ब्रॅकेट एन इंटू व्हॉट एन. नाव झालं. आता ही टर्म काय घेणार आपण, आउटसाईड जर घेतली तर काय येणार, ह्याचा DTFT काय तर एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा आणि इन ब्रॅकेट काय येणार, ओमेगा मायनस ओमेगा झिरो. यू गॉट इट. एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगाचं काय ते, हे मल्टिप्लिकेशन मध्ये. ओके, आता एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा इज इक्वल्स टू व्हॉट, वी हॅव द फॉर्म्युला दॅट इज झेड ऑफ एन ई रेस टू जे ओमेगा एन. हेच बरोबर, म्हणजेच काय आहे, एक्स ऑफ ई
झेड ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा एन, राईट. इथे झेड ऑफ एनचं काय आहे, झेड ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा. मग आता इथे एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगाचं काय येणार, इथे एक्स ऑफ एनचं काय येणार, एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा. आणि ही टर्म जी राहिली आहे ई रेस टू, इथे काय आहे ई रेस टू जे ओमेगा एन, म्हणजे हा ओमेगा एन हा कशाशी रिलेट आहे, ह्या ओमेगा एनशी, बरोबर. मग तिथे ओमेगा एन काय आहे, ओमेगा मायनस ओमेगा झिरो, म्हणजेच हा ओमेगा आहे तोच आहे. मग इथे काय येणार, एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा इन ब्रॅकेट ओमेगा मायनस ओमेगा झिरो. Okay, this is all about our frequency shift. Okay, so if you by add these all these properties, then you can able to solve the problems just in a 1 second. ओके, फक्त तुम्ही प्रॉब्लेम बघितला आणि तुम्हाला कळलं की तिथे टाइम शिफ्टमध्ये टाइम शिफ्टिंग आहे किंवा फ्रिक्वेन्सी शिफ्टिंग आहे, लिनियरिटी प्रॉपर्टी दिसते, असं जर तुम्हाला दिसलं ना तर ते प्रॉब्लेम्स तुम्ही आपण एकदम इझिली 1 सेकंडमध्ये सॉल्व्ह करू शकतो. ओके, जर तुम्हाला प्रॉपर्टीज माहीत नसतील तरी पण आपण सॉल्व्ह करू शकतो. फक्त काय की फॉर्म्युले यूज करत जायला लागतं आणि तुम्हाला खूप जास्त स्टेप्स वाढतात, दुसरा काही इश्यू होत नाही त्याच्यामध्ये. ओके, our next property is the scaling property. Here x of n is equals to summation of, wait for a minute, okay, scaling property. आता स्केलिंग प्रॉपर्टी म्हणजेच काय, तर एक्स ऑफ एनचं सपोज वी हॅव द DTFT दॅट इज एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा. देन सपोज आय हॅव स्केल दिस एन बाय पी. ओके, म्हणजे सपोज मल्टिप्लाय केलं असं म्हणू शकतो आपण, ह्या एनला मल्टिप्लाय केलं आपण मी एक्स ऑफ एन इंटू पी. मग आजपासून आपण काय करत होतो, मल्टिप्लाय कशाला करत होतो, लिनियरिटी प्रॉपर्टीमध्ये काय केलं, एक्स ऑफ एनला ओरिजिनल सिग्नलला आपण कॉन्स्टंटने मल्टिप्लाय केलं, ह्याच्यात आपण एनला स्केल करतोय. ओके, सो एक्स ऑफ एन पी वी हॅव्हिंग द DTFT ऑफ दॅट वॉट, एक्स ऑफ ई रेस टू आय इन ब्रॅकेट और जे इन ब्रॅकेट ओमेगा अपॉन पी. ओमेगा अपॉन पी म्हणजे हा जो ओमेगा आहे ह्याला काय होणार, ह्या पी ने डिवाइड करायचं आहे. ओके, नाउ वी हॅव टू फाइंड आउट. सो हियर झेड ऑफ, सपोज टेक दिस सिग्नल ॲज अ झेड ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा और झेड ऑफ एन. ओके, सो झेड ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी झेड ऑफ एन ई रेस टू माइनस जे ओमेगा एन. ओके, दिस इज झेड नॉट एक्स. So here summation of n is equals to minus infinity to plus infinity x of np. x of np कसा लिहिते, z of n काय आहे, x of np, so x of np e raised to minus j omega n. Now suppose I have taken np is equals to m. Okay, so summation of n is equals to minus infinity to plus infinity x of m into e raised to minus j omega in bracket. आता इथे काय पाहिजे मला, एन ची व्हॅल्यू पाहिजे, राईट. आता एन पीला काय घेतलं मी, एम घेतलं. ओके, मग ह्याच्यावरून एन ची व्हॅल्यू काय येणार आहे, एन इज इक्वल्स टू व्हॉट, एम बाय पी, राईट. एन इज इक्वल्स टू हा पी इकडे जाणार, एम अपॉन पी. ओके, मग तीच व्हॅल्यू इथे मी सबस्टिट्यूट केली, ह्या एनच्या इथे काय केलं, ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली. ओके, नाउ summation of m is equals to minus infinity to plus infinity. Now n is equals to m substitute केलंय, x of m e raised to minus j omega in bracket m by p. Now summation of m is equals to minus infinity to plus infinity x of m into e raised to, now j घेतलं कॉमन. ओके, हा ओमेगा बाय पी इकडे घेतलं, ओमेगा बाय पी एकूण एकच आहे ना मल्टिप्लिकेशन मध्ये. ओके, सो जस्ट आय एम रिअरेंजिंग इट. So minus j in bracket omega upon p into m. Okay, now we have x of e raised to j omega is equals to what, summation of n is equals to minus infinity to plus infinity x of n into e raised to j omega n. म्हणजे हे आणि हे टर्म काय असणार आहे, सेम असते. म्हणजेच x of e raised to j omega n m, इथे हा जो ओमेगा आहे तो आणि हा सेमच आहे, म्हणजेच हा ओमेगा आणि इकडचा ओमेगा सेमच असणार. म्हणजेच काय, एक्स ऑफ एम साठी काय येणार, एक्स ऑफ एम येणारच आहे इथे इंटू ई रेस टू मायनस जे ओमेगा बाय पी. ओके, हा ओमेगा आणि हा ओमेगा काय सेम आहे. ओके, हेन्स वी हॅव प्रूव्ड. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज. थँक यू.